Vanakkam. I am grateful that I have been offered an opportunity to have my speech to you translated. But before we begin, I come here today with folded hands so that you can bless our candidate Khushbu. And I want to say, Tamare Malaratum, Tamilagam Malaratum. I come to you today to seek blessings for the poor. I come to you today to seek blessings for building a new India. I come to you today to seek blessings for Narendra Damodar Das Modi, a man who has served you for 6 years not only as Pradhan Mantri, but who is proud to call himself your Pradhan Sevak. வணக்கம். நான் இங்கு உங்களிடையே வந்திருப்பது குறித்து பெருமைப்படுகிறேன். இந்த பேச்சை துவங்குவதற்கு முன்னாலே நான் இங்கு வந்திருப்பது ஏழைகளுக்காக, நான் இங்கு வந்திருப்பது ஏழைகளுக்கு பல வீடுகளை கட்டிக் கொடுப்பதற்காக. நமது பிரதமர் திரு நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து 6 வருடங்களாக நம்முடைய பிரதம மந்திரியாக அல்ல, பிரதம சேவகராக நமக்கு மிகப்பெரிய சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். In the year 2013, there was a national outcry when the Congress-led UPA, along with DMK leaders, looted the treasury of India. In the year 2013, there was a need in the nation for leadership that will ensure justice for all and appeasement of none. 2013ஆம் ஆண்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஊழல் ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. 2013ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் அரசு ஒரு மோசமான அரசாங்கத்தை இங்கே கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது. இங்கு நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்கின்ற கொள்கையோடு நாம் ஆட்சிக்கு வந்தோம். A nation that was shamed by corruption and scams such as 2G, that nation crowd out for a leadership to bring about transparency and good governance. 2G ஊழலினாலே ஏற்பட்ட இந்த நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய தலைகுனிவை அடுத்து நாம் ஒரு நேர்மையான வெளிப்படையான அரசை, ஒரு அருமையான நிர்வாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசாங்கத்திலே நாம் அமர்ந்தோம். It is then that you blessed Narendra Modi and he promised you that a government at the center under his leadership will ensure justice for all those who are poor, will ensure new opportunities for the young and will ensure respect for women. ஏழைகளுக்கு அனைத்து சலுகைகளையும், இளைஞர்களுக்கு அனைத்து வேலை வாய்ப்புகளையும், பெண்களுக்கு நீதியையும் கொடுப்பதற்காக நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி அவர்கள் நம்மிடையே பதவியேற்றுக் கொண்டார். இந்த அரசு அமைந்திருக்கிறது. And that is why Narendra Modi started the Jan Dhan Yojana, and for the first time in the history of our country, 41 crore poor Indians could open a bank account for the first time in their lives, which included over 90 lakh Tamilians. அதனால்தான் ஜன்தன் திட்டம் என்கின்ற அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு என்கின்ற திட்டத்தை நம்முடைய பிரதமர் கொடுத்தார். 41 கோடி குடும்பங்கள் இந்த வங்கி கணக்கிலே இணைந்துள்ளன. அதில் 96 லட்சம் பேர் தமிழர்கள். It is at that time that the DMK leadership asked Modi, why open bank accounts for the poor? And it is then that the Bharatiya Janata Party reminded UPA leaders that it is under the Congress rule that a Congress leader said that when from the Indian treasury 1 rupee leaves Delhi, it is only 10 paisa that reaches the poor. Narendra Modi resolved that the poor will get complete rights and justice, and that is why 41 crore poor Indians through Jan Dhan Yojana
received money directly from the Indian Treasury. அப்பொழுது திமுக தலைமையும் காங்கிரசுடைய தலைமையும் கேட்டது, எதற்காக அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு, ஏன் அப்படி இருந்தால்தான் அவர்களுக்கு சலுகைகள் போய் சேருமா என்று கேட்டார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு 41 கோடி தமிழர்களுக்கும் அந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் இருந்த பொழுது ₹1 கொடுத்தால் 15 பைசா தான் சென்றது. ஆனால் இன்றைக்கு நேரடியாக 41 கோடி குடும்பங்களுக்கும் அனைத்து உதவிகளும் பணமும் நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் சென்று சேர்கிறது. You saw yourself during the pandemic COVID-19. 22 crore poor Indian women received 30,000 crore rupees directly into their bank account. கொரோனா காலகட்டத்திலே நாம் பார்த்தோம் 22 கோடி குடும்பங்களுக்கு 30,000 crore 30,000 கோடி நேரடியாக மக்களுடைய அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கிலே சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. But the DMK leadership opposed it because DMK stands for dynasty, money and Katta Panchayat. ஆனால் திமுக அதை எதிர்த்தது. டிஎம்கே என்று சொன்னால் அதாவது டைனஸ்டி, ஆங்கிலத்திலே டைனஸ்டி என்று சொல்வார்கள், வாரிசு அரசியல். எம் என்றால் மணி, பணம் 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 என்று அழைக்கிறார்கள். கே என்றால் கட்ட பஞ்சாயத்து. டிஎம்கே என்றால் டைனஸ்டி வாரிசு, மணி பணம், கே கட்ட பஞ்சாயத்து. இதற்காகத்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். They looted our democracy for their dynasty. They looted our treasury so that their family could make money. And Katta Panchayat ensured that the mafia raj of the DMK and the Congress party persists in this country. But today when we are before you, we plead to you that let their autocracy not rise again. Let the Katta Panchayat not raise its head in Tamil Nadu again. 6th of April, go to the polling booth. Do not vote for dynasty. Vote for democracy. Vote for Bharatiya Janata Party. Vote for Khushbu. ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜனநாயகத்தை கொன்று குவிக்கிறது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்முடைய சொத்தை, நம்முடைய கருவூலத்தை அதை அழிக்க பார்க்கிறது. கட்ட பஞ்சாயத்து செய்து அதன் மூலம் அவர்களுடைய சொத்தை வளர்க்க பார்க்கிறது. வருகிற ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி அந்த டைனாஸ்டி, டிஎம்கே என்று சொல்லப்படுகிற அந்த டைனாஸ்டி என்பதை டெமோக்ரசி, அதாவது ஜனநாயகமாக நாம் மாற்ற வேண்டும். அவர்களுடைய குடும்ப ஆட்சியை ஒழித்து ஜனநாயகத்தை வளர செய்ய வேண்டும். அந்த 6ஆம் தேதி அதற்காகத்தான் உங்களிடையே நாம் இப்பொழுது வாக்கு கேட்க வந்திருக்கிறோம். Vote for your family and not the DMK family. Your family deserves development, and that is why Narendra Modi in the past 6 years has built 10 crore toilets for poor Indian families, which includes 90 lakh Tamilians. உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களியுங்கள், ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். 10,000 கழிப்பறைகளை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்கள். அதுல கிட்டத்தட்ட 90 லட்சம் கழிப்பறைகள் தமிழகத்திற்கு கட்டி கொடுத்திருக்கிறார். Vote for your family and not the dynasty, because it is Narendra Modi who ensured that the poor citizens in our country get Ayushman Bharat Yojana. 10 crore poor families now receive every year 5 lakh rupees worth of medical help, and in Tamil Nadu over 1 crore poor families and citizens have received Ayushman Bharat Yojana's benefit. உங்கள் குடும்பத்திற்காக வாக்களியுங்கள், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். 10 கோடி குடும்பங்கள் இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் என்று சொல்லப்படுகிற நம்முடைய காப்பீட்டு திட்டத்திலே, சுகாதார காப்பீட்டு திட்டத்திலே அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள். அதுல கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பேர் தமிழர்கள். Vote for your family and not the DMK dynasty, because it is for the poor farming families of this country that Narendra Modi ensured that 10 crore farmers in our country get rupees 1 lakh crore directly into their bank accounts, of which 96 lakh farmers are from the state of Tamil Nadu. இங்கே உங்கள் குடும்பத்திற்காக வாக்களியுங்கள், திமுகவினுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். இங்கே கிட்டத்தட்ட 9 கோடி
10 crore farmers, 1 lakh 10 கோடி விவசாயிகளுக்கு இதுவரையிலும் 1 லட்சம் கோடி அளவிற்கு நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கி கணக்கிலே பணம் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. தமிழகத்திலே 90 லட்சம், அதாவது தமிழகத்திலே 96 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக வங்கி கணக்கிலே பணம் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. Vote for your family and not the DMK dynasty, because it is for your families in the state of Tamil Nadu that Narendra Modi gave 107 projects under the Sagarmala project worth 2 lakh crores. 107 திட்டங்கள், சாகர்மாலா திட்டத்திலே 107 திட்டங்கள் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு மட்டும் தற்போது இப்பொழுது இந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். உங்கள் குடும்பத்திற்காக வாக்களியுங்கள், திமுகவுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். Vote for your family and not the DMK dynasty, because it is for your families that Narendra Modi's government gave over 26 highway projects to Tamil Nadu worth 23,000 crores. 26 நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் 23,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு தமிழகத்திற்கு தற்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்கள் குடும்பத்திற்காக வாக்களியுங்கள், திமுகவுடைய குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். Vote for your family, and when you go to vote on the 6th, remember, imagine if during the pandemic in India, in the center there was a UPA government, would 80 crore poor Indians receive free ration for 8 months? Ask yourself that. உங்கள் குடும்பத்திற்கு வாக்களியுங்கள், திமுகவின் குடும்பத்திற்காக வாக்களிக்காதீர்கள். 20 கோடி மக்கள் இந்த நாட்டில், 20 கோடி குடும்பங்கள் 6 மாதங்கள் இலவசமாக இங்கே ரேஷன் பொருட்களை மத்திய அரசு வழங்கியது என்பதை நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்திற்கு வாக்களியுங்கள், திமுகவின் குடும்பத்திற்கு வாக்களிக்காதீர்கள். When you go to vote, please ask yourself, if there was a UPA Sarkar in the center during the pandemic, would 22 crore women get 30,000 crores in their bank accounts, or would the dynasty steal that money away from the poor? திமுகவுடைய, அதாவது திமுக அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி இருந்திருந்தால் இந்த 22 கோடி பேருக்கு, இந்த பெண்களுக்கு நேரடியாக வங்கி கணக்கில் பணம் சென்று சேர்ந்திருக்குமா, அல்லது திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் அதை திருடி இருக்குமா என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். That is why today I come before you to plead, do not vote for DMK, because DMK stands for dynasty, money and kata panchayat. Vote for the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party stands for a new India, stands for development, stands for people's prosperity, stands for respect of women. அதனால்தான் இன்று உங்களிடையே வாக்குகளை கேட்க வந்திருக்கிறோம். பாரதிய ஜனதா கட்சி புதிய இந்தியாவை உருவாக்க, முன்னேற்றத்தை உருவாக்க, மக்களை மேன்மையடைய செய்ய, இதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களிடையே வாக்கு கேட்க வந்திருக்கிறது. And today when I speak about respect for women, all the gentlemen who are standing here before me need to ask this question themselves. That recently a DMK leader had the audacity to abuse the mother of a chief minister. Such a political party, will they give respect to average Tamilian women? Is a question you need to ask yourself when you go to vote. இன்றைக்கு திமுகவுடைய முக்கிய தலைவர் இந்த தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சருடைய தாயார் குறித்து மிக மோசமாக பேசி இருக்கிறார். அப்படி ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு முதலமைச்சரை பற்றி, அவருடைய தாயாரை பற்றி பேசுபவர்கள் நம்மை போன்ற சாதாரண மக்களை எப்படி பேசுவார்கள் என்று சிந்தித்து பாருங்கள். And that is why I say to you again, தாமரை மலரட்டும், தமிழகம் வளரட்டும். அதனால்தான் சொல்கிறேன், தாமரை மலரட்டும், தமிழகம் வளரட்டும் என்று. நன்றி. நன்றி. Please,